कि एक तो मशरक़े वुस्ता दे विच अग लगी है, दूसरे पासे भारत दे विच लगी है। भारत के अंदर इस वक्त बड़ी अग जिहड़ी ना भड़कदी पई है और ये अग जिहड़ी है किसी होर ने नहीं लाई, ये नरेंद्र मोदी ने आपदे आप लाई है। और वो भारत जिहड़ा जमहूरीयत का दावे करदा है और अज मोदी की हरधर्मी की वजह तो अंदर ही अंदर खादा जा रहा है और तबाही के दहाने के उत्ते खड़ा है। मजलूम भारती हुण जिहड़े ने वो मोदी के जुल्म बरबरीयत के खिलाफ सड़कों के उत्ते निकलते पे है। अलैदगी दीयां तहरीकां वो मुसलसल जारी हो गई ने और मजीद जोर फड़दियां पईयां। मोदी सरकार के जिहड़े हथ पैर ने वो फुले पे है, साह चढ़िया पिया है ते बौंके दिहाड़े होए पे। खास करके मणिपुर के तुसीं हालात अगर देखो, जिथे नस्ली फसादात ने एक बार फिर सिर चुक लिया, उत्थे मोदी सरकार की नाअहली का यह आलम है कि उत्थे 4 ईसाई मजहबी रहनुमावां नूं बेदर्दी नाल कतल कर दिता गया। हुण उत्थे दे मुकामी लोग जिहड़े ने वो इन्ने गुस्से विच ने कि उन्होंने मोदी की काबिज फोर्सिस नूं आपदे इलाके दे विच दाखिल होण तो रोक दिता है। ये हालात चलते पे भारत दे विच, हड़तालां ने, नाकाबंदियां जारी है और वो मोदी दे कोलों आज़ादी मंगते पे। वो कहते हैं कि जी असी इस भयानक किस्म के भारत दे विच नहीं रहना, सानू आपदी आज़ादी चाहिए है। इत्थे सवाल यह है कि मोदी का भारत हुण टोटे टोटे होने वाला है, ये टुटन वाला है। ये वही भारत है जिहड़ा आए रोज़ आपदे टीवी चैनल्स के उत्ते बह के पाकिस्तान के नक्शे के टुकड़े टुकड़े करता है और कहता है कि जी इनसे हम कश्मीर ले लेंगे, बलूचिस्तान जिहड़ा ना वो इन्हां कोलों लै लवांगे और सिंध तो वैसे भी हमारा है, सिंध तो हमारा कल्चर का हिस्सा है और पंजाब भी ले लेंगे। अज वही भारत है जिहड़ा टोटे टोटे हो रहा है कि अकलीतां दे उत्ते जिहड़ा ना वो जिहड़े मजालिम ढाए जा रहे हैं, इन्हां दा कोई हिसाब करने वाला भारत दे विच मौजूद हैगा कि नहीं हैगा? कोई मोदी नूं पुछण दस्सण वाला हैगा कि नहीं हैगा? कोई मोदी दा हथ रोकण वाला है कि नहीं रोकण वाला? एक पासे मोदी सरकार नफरत की सियासत चमकाती है तो दूसरे पासे आपदे आप नूं ना वो इस तरह दी गल्लां करदी है कि जी पूरी दुनिया तो साडा ही नाम है। और तीसरे पासे भारत दे विच इस तरह दीयां आवाज़ां उठना शुरू हो जांदियां जिहड़ियां कि सारियां नूं हैरान कर दिंदियां। साबिक भारतीय आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने जो कदी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करते सी, अज वो भी पाकिस्तान के नाल मुज़ाकरत की हमायत करते पे ने। वो नरवाने साहब कहते हैं कि सरहद के दोनों पासे आम लोगों के मसाइल इक्को वर्गे ने और मसाइल की ने, वही रोटी, कपड़ा और मकान की जंग। उन्हों का कहना है कि आम आदमी नूं सियासत नाल कोई लेना देना नहीं हैगा, बस ये ढिड दी अग हैगी है जिहड़ा आम इंसान बुझाना चाहता है और इहदी ही फिक्र दे विच सारी जिंदगी कट दिंदा है। जदों दोनों पासे दी आवाम दे विच दोस्ती होएगी उदों ही मुल्कां दे विच दोस्ती होएगी। अच्छा, ये वही जनरल है जिन्होंने वर्दी जिन्ना वो उतारते ही सच बोलना शुरू कर दिता है। हैरत तो इस गल ते है कि भारत की इंतहा पसंद जमात RSS जो कि मोदी की ताकत का असल मरकज़ है, वो भी जिहड़ा ना हुण पाकिस्तान दे नाल गलबात की वकालत करती पई है। ये समझों बाहर है कि होया किवें। RSS के जनरल सैकटरी ने वड्डा बयान दे दिता है, भारत नूं पाकिस्तान वास्ते जिहड़ा मुज़ाकरत दे जिहड़े दरवाजे ने वो कभी भी बंद नहीं करने चाहिए और वो कहते हैं कि तजारत, कारोबार और वीज़ा का सिलसिला जारी रहना चाहिए। वैसे मैनूं समझ कुछ ना कुछ तो खटकदा पिया है ना, या तो दाल दे विच कुछ काला है या सारी दाल ही जिहड़ी वो काली होई पई है। कि ये वाकई अमन की ख्वाहिश है या फिर कोई नवा सियासी नाटक हो सकता है? देखो ना, वो कहते हैं ना कि अजकल दौर ऐसा चलता पाया है कि हर किसी का ही शक होंदा है, ठीक है, और खास करके दुश्मन अगर दोस्ती की और अमन की गल करे तो फिर ज़्यादा शक होंदा है, बल्कि लगता है कि इस दोस्ती के कोई ना कोई साजिश तो नहीं पनपदी पई। ठीक है जनाब, BCCI के नायब सदर जिहड़े राजीव शुक्ला ने वो भी क्रिकेट और तजारत दीयां गल्लां करते पे, वो पूछते पे है कि RSS के इस बदले हुए बयान के उत्ते मोदी हुकूमत का असल रद्द-ए-अमल की है? कि ये सब कुछ मोदी दी नाकाम पॉलिसियां छुपाउण वास्ते एक कोशिश है? आपां गल करते हैं पाकिस्तान की, जिन्हें हमेशा दुनिया दे विच अमन का जिहड़ा झंडा है ना वो हमेशा बुलंद किया है। पाकिस्तान का मौकफ हमेशा तो साफ रहा है कि असीं खित्ते दे विच अमन चाहते हैं, लेकिन असीं आपदे वकार दे उत्ते कोई भी समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, जिथे मोदी सरकार नफरत फैला के इलैक्शन जितती है उत्थे पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात की, सिफारतकारी की हमेशा वो गल की है। लेकिन हालिया दिनों के
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਜ ਨਿਰਵਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹਟੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਹਟ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਮੰਦਾਨਾ ਕਰੀਮੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ईरानी एक लड़की है, अदाकारा है, बल्कि तकरीबन 16-17 साल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ईरानी ने याद है, लेकिन भारत ने ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ TRP ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਮ ਵੀ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਵੀ, लेकिन हुण उन्हें क्यों महसूस किया कि जी मैं इत्थे महफूज नहीं हैगी और उन्हें भारत जिहड़ा ना वो छड्डण दा फैसला कर दिता है। और भारत ने फौरी तौर दे उत्ते ओहदे उत्ते जिहड़ा ना वो गद्दारी दा जिहड़ा टैग है वो ला दिता है। ये तां हालात वाकिया चलदे पे ने इंडिया दे विच। मंदाना करीमी वर्गे होर भी बहुत सारे लोग होणगे जिहड़ियां ये चीज़ां भुगतदे पे होणगे। इस तो इलावा जिहड़ी खालिस्तान दी तहरीक है वो भी काफ़ी हद तक जोर फड़ चुकी है। मोदी ने भारत ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ RSS ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਬਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਸੁਨਾਰ ਦੀ एक लोहार दी। मोदी ने जिन्नियां चालां चलियां वो सारियां दियां सारियां पुठियां ही पईयां। भारत दा आम आदमी हुण अमन चाहता है। मैं हमेशा वैसे एक चीज़ कोट करती हुंदी हाँ कि साडा मकसद ये नहीं हुंदा कि वो सिर्फ भारत नहीं है बल्कि कोई भी मुल्क होवे उहदे खिलाफ कोई भी मुल्क कोई जिहड़ा हैगा वो नफरत फैलाउंदा है वो चीज़ वारा नहीं खांदी किसी दे वास्ते भी। और ना ही असी नफरत फैलाउण दा काम करदे हां और ना ही कदी मैं अपने मूँहों ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਤ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਜੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਚੂਰਨ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਹੁਣ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਮਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਵੀ ਅਮਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਔਰ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਨਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਵੈਸੇ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ,
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਹਰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਲ ਗਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਕਈ ਅਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਖਾ ਕਿ ਜੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬਗਾਵਤ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਿਜੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋਜ਼ਫ ਵਿਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CM ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਜੇ ਜੋਜ਼ਫ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਜੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਈਸਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਹਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੜਪ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਢਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਅਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ख्वाब ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਨ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗेंडा है ताकि आलमी बरादरी ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ कि देखें जी हम तो सुलह कर रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि मोदी दे हथ मासूमां दे खून नाल रंगे हुए ने और ਜਦੋਂ तक भारत आपदी इंतहा पसंद पॉलिसियां नहीं बंद करता खिते दे विच पायदार अमन सोचियो भी ना। मोदी ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ खुद ਇਹਦੇ गल ਦਾ फंदा बनदियां जा रही हैं, ठीक है। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ गल विच पाई ढोलकी ते वजानी तो पएगी, ठीक है ना। आवामी सतह के उत्ते ये सवाल आम है कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत के अंदरूनी हालात दसते पे ने कि हुण तब्दीली जिहड़ी है वो दूर नहीं हैगी। लोग जिहड़े ने वो भुख तो तंग आ चुके हैं और उन्होंने जिहड़ा ना हुण मोदी के जिहड़े झूठे वादे ने ना उन्होंने उत्ते यकीन नहीं रहा। अगर भारत वाकई अमन चाहता है तो इनू सब तो पहले जिहड़ी आपदे घर दे विच जिहड़ी अग लगी हुई है ना पहले वो बंद करनी होएगी और जिहड़े इन्हें अकलीतां दे जिहड़े हकूक ने वो जिहड़े खोए ने ना वो देने पैणगे। पाकिस्तान की अमन पॉलिसी पहाड़ तो भी ज़्यादा मजबूत है। असी हमेशा अगे हाथ वधाया है और हमेशा भारत ने पिठ के उत्ते जिहड़ा वार किया। हुण अगर वो गल करना चाहता है तो उन्होंने आपकी संजीदगी जिहड़ी है ना वो साबित करनी पएगी कि मोदी आपकी अना की कुर्बानी देगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरा खिता मंगदा पिया। मोदी की इंतहा पसंदी ने भारत के सैक्यूलर चेहरे को मस्क कर दिता है। अज भारत विच मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सारे सड़कों के उत्ते हैं। मणिपुर तो लैके दिल्ली तक मोदी की नाहिली के किस्से जुबान जदे आम है। दूसरे पासे पाकिस्तान का वकार और अमन पसंदी इनू एक आलमी लीडर के तौर के उत्ते लैके आती पई है। मोदी सरकार को यह हुण समझ लेना चाहिए कि नफरत की दुकान ये ज़्यादा देर तक नहीं चलती और की भारत के साबिक आर्मी चीफ और RSS के जिहड़े लीडर ने वो वाकई मुखलिस ने, वाकई चेंज हो गए ने।
ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗਰੂਰ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿੱਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਮਨ ਜਿੱਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਅੱਗ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇਗਾ। लेकिन एक चीज याद रखना, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ, ਹਾਰ ਹੈ, ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ।